مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. halaman 33. عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المجتبى. قوله عن 9 متعلق محذوف خبر مقدم، وقوله وفاة مبتدأ مؤخر، وقول المصطفى من الصفوة بتثبيت الصاد وهو الخلوص. مصطفى وهي الخلوص أي المختار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. قالوا قوله خيرنا بالبناء بالمفعول أي أمرنا بالخيار بين زينة الدنيا والجنة. وقوله فاخترنا النبي المقتفى أي لما أمرهن صلى الله عليه وسلم بالخيار بين ذلك بأمر من الله، لأنهن طلبن منه صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده من زينة الدنيا، فاخترنا النبي المقتفى. فاخترنا النبي المجتبى أي فاختار هؤلاء الأزواج التسعة الآخرة على الدنيا باتباع النبي المتبع، بمعنى المجتبى المتبع. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومعنى هذا البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا وعنده يومئذ 9 زوجات، وهؤلاء 9 هن اللواتي خيرنا بين ذلك، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أي أن التخيير على النساء في نفسه بين مفارقة لمن لهن طلبا للدنيا والإقامة معه طلبا للآخرة واجب عليه صلى الله عليه وسلم. والتزوج أكثر من 4 إلى غير نهاية جائز له صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمون من الجور. وكانت الزيادة على 9 حرمت بقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، الآية. لكن لم يقع منه تزوج بعد النهي عن الزيادة عليها. ومن الخصائص أيضا عقده صلى الله عليه وسلم بلا ولي وبلا شهود وبلا مهر ابتداء وانتهاء. وجملة ما خص به صلى الله عليه وسلم 4 أنواع: أحدها المباحات أي التخفيفات، منها إباحة الوصال وهو أن يوصل صوم النهار بإمساك الليل مع الصوم الذي بعده من غير أن يطعم شيئا، ويقضي بعلمه ويحكم ويشهد بنفسه وفرعه وعلى عدوه، وتجوز له الشهادة بما ادعاه له، وله أخذ طعام غيره إن احتاج إليه، ويجب إعطاؤه له، ولا ينتقض وضوءه بالنوم. وأكثر هذه المباحات لم يفعله. الثانية المحرمات، منها تحريم صدقة التطوع عليه، وتحريم خط وشعر ومد العين إلى متاع الناس، وخائنة الأعين وهي الإيماء بما يظهر خلافه من مباح دون الخديعة في الحرب، والمن أي الإعطاء ليستكثر. الثالث الواجبات، منها وجوب المنحنى والوتر، الضحى
والوتر والأضحية والسواك لكل صلاة والمشاورة وتغيير منكر رآه وإن خاف وإن علم أن فاعله يزيد فيه عنادا على المعتمد ومصابرة العدو وإن كثر وقضاء دين مسلم مات معسرا وزاد في العباب وجوب راتبة الصبح. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan di dalam ilmu tauhid aqidatul awam di dalam pasal tentang Muhammad Rasulullah daripada biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya. Antis ini suatin wafatul Mustafa. Berada di dalam 9 istri wafatnya Nabi kita yang terpilih. Khuyyirna fakhtarna an-nabiyyal muktafa. Istri-istri tersebut dimintakan untuk memilih Nabi atau dunia. Mereka memilih Nabi daripada dunia untuk diikuti agamanya. Antis'in gauluhu antis'in, mempunyai istri 9 Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gauluhu al-Mustafa min as-Saffah. Yang dimaksud Mustafa Nabi kita Muhammad adalah yang terpilih, yang disaring dari semua nabi-nabi dan semua rasul-rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata di dalam hadisnya, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah pilih kabilah Kinanah dari banyaknya anak-anak Ismail. Nabi Allah Ismail mempunyai anak banyak, tapi yang dipilih, yang calon Nabi atau keturunan daripada Nabi Muhammad SAW adalah Bani Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dari Bani Kinanah banyak lagi, Mudar, Rabi'ah dan seterusnya, diambil Quraisy. Li'ila fi Quraisyin. Dari Quraisy banyak lagi tercabang keturunan-keturunan, kabilah-kabilahnya diambil lagi Bani Hashim, kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastafani min Bani Hashim, dan aku dipilih dari semua Bani Hashim, yang terpilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ana khiyarun min Kinanah wa ana khiyarun min Quraisy wa ana khiyarun min Bani Hashim. Aku orang yang terpilih dari suku Kinanah, dan aku orang yang terpilih dari suku Quraisy, dan aku yang terpilih dari suku Bani Hashim. Khiyarun min khiyarin min khiyar. Yang baik, yang baik, yang baik. Adapun istrinya khuyyirna, diperintahkan untuk memilih kehidupan dunia atau mau syurga. Istri-istri yang 9 tersebut, diantaranya sebelumnya 11, yaitu 2 yang memilih dunia, meminta keindahan, merongrong Nabi untuk dia minta emas dan lain-lainnya, minta kehidupan yang mewah, maka dicerai oleh Nabi 2 orang tersebut. Ya. Dan juga mereka tidak digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggallah 9 ini diturunkan oleh Allah ayat, Ya ayuhan nabiyyu, wahai yang mulia seorang nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istri kalian, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian wanita-wanita istri-istri menginginkan kehidupan mewah dunia, wazinataha, dan hiasan-hiasannya, emas perak dan lain-lain, harta benda, fata'alaina, kalian yang mau dunia kemari, umatti'kunna wa asarrihkunna sarahan jamila. Aku akan berikan kesenangan dunia, dan aku akan lepaskan dengan lepas yang baik.
cara talak yang baik. Tapi wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah, apabila kalian wahai istri-istri menginginkan Allah dan Rasulnya dan darul akhirah dan kehidupan akhirat surga, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah telah menyiapkan kepada kalian-kalian yang baik-baik, istri-istri yang salihah di antara kalian pahala-pahala yang agung. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Fakhtarna an-nabiyyal mugtafa. Maka 9 itu memilih hidup bersama Nabi dalam keadaan kecintaan, kecondrongan akhirat, tidak memilih hiasan dunia, harta benda dan lain-lainnya. Menginginkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggal dalam keadaan mempunyai istri 9. Lamma amarahunna sallallahu alaihi wasallam bil khiyar baina dzalika bi amrin min Allah. Tatkala Rasulullah menyuruh kalian istri-istri pilihlah ya, pilihan dunia atau syurga. Hiasan dunia atau aku ya. Maka mereka li'annahunna talabna minhu. Ada sebagian mereka ada yang meminta dunia dan hiasan-hiasannya. Dan Nabi tidak mempunyai apa-apa. Dan Nabi tidak memberikan sesuatu kehidupan dunia yang mewah ya. Hidupnya sederhana dan sangat-sangat sederhana Nabi kita. Fakhtarna an-nabiyyal mugtafa. Maka yang 9 ini memilih hidup bersama Nabi dan mengikuti dan mengharapkan akhirat untuk masuk ke dalam syurga. Fakhtaraha haula'il azwaj tis'ah al-akhirah. Maka memilihlah mereka istri yang 9 tersebut akhirat daripada dunia, bittiba'in Nabi, dengan mengikuti Nabi, taat kepada Nabi, al-mugtafa, yang harus diikuti. Nabi yang harus diikuti, Nabiul Mugtafa. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, itu ayatnya. Dan wa ma'na hadzal bait anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faraga ad-dunya wa 'indahu yawmin 9 zawjat. Arti daripada bait di atas adalah bahwasanya Nabi setelah melepas dunia, meninggal, wafat, ya, di akad nikahnya ada 9 istri-istri. Wa haula'i tis' hunnal lawati khayyarna baina dzalika. Mereka lah yang 9 itu yang memilih kehidupan akhirat dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasuhada min khasaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan oleh Allah banyak keistimewaan, kelebihan karena di masa itu Nabi menggusur daripada cara-cara perkawinan jahiliyah, ya, perkawinan jahiliyah yang melebihi batas dan tidak ada undang-undang dan sembarang saja. Boleh kawin dengan saudara, boleh kawin dengan kakak, boleh kawin sama mertua, boleh kawin sama anak, naudzubillah. Itu semuanya dibatasi oleh Nabi. Cara-cara berulang-ulang kesalahan-kesalahan pernikahan jahiliyah. Maka disebutkan di sini dari khusais Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi, dialah sendiri yang memilih istri-istrinya tersebut. Dia yang memilihnya. Yang dia enggak mau, yang membangkang, yang melawan, diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina mufaragatihi lahunna talaban lid-dunya. Antara dia pilih Nabi atau dia mau dunia. Kalau dunia terlepas oleh Nabi. Au igamatuhu ma'ahu talaban lil akhirah, atau tetap bersama Nabi hanya harapannya adalah akhirat. Wajibun alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu kewajiban Nabi memberikan pilihan kepada istri-istrinya ya, apabila dia mau bersama Nabi dalam kehidupan sederhana, tidak ada kebutuhan dunia, harta benda, emas perak, pakaian-pakaian yang mewah ya. Ai takhir wajibun alaih wa tazawwuj akthar min 4 ila ghairi nihaya jaizun lahu. Dan menikahi istri-istri lebih dari 4 ya, sampai berapapun ya, kalau dengan izin Allah jaizun bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh bagi Nabi kita.
Kenapa? Li'annahu ma'munun minal jawr. Dan Nabi itu amanat, tidak ada kezaliman terhadap istri-istri. Diberikan oleh Allah keistimewaan. Wa kanatiz ziyadah ala tis'in, ya, dan batasnya nambahan yang di akhir hayatnya Nabi adalah 9 saja. 9 ke atas dia dilarang lagi waktu itu. Di qaulihi ta'ala la yahillu laka an-nisa'u min ba'du. Setelah 9 tidak halallah bagimu wanita-wanita yang kau kawini setelah 9. Lalu ayat tersebut diralat dengan ayat yang lain, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Kami halalkan kepada engkau istri-istrimu yang kau beli daripada budak belian, daripada wanita-wanita amah, dibolehkan, ya, daripada budak-budak belian wanita di zaman tersebut. Dan dari dahulu membeli budak untuk menjadikan istri boleh, beberapa saja, bebas, itu tidak menjadi aturan karena itu kelebihan-kelebihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlalna laka, kami halalkan kepadamu, ya, yang mana engkau berikan dari mereka upahnya, harganya, ya, dan dibebaskan dengan dikawininya. Lakin lam yaga' minhu tazawwujun ba'da nahi. Setelah larangan, Nabi stop dan tidak lagi dia menikahi atau mengawini daripada budak-budak belian. Ini ziyadati 'alaiha, dan menambah lebih dari 9. Wa minal khasais aidan 'aqduhu sallallahu alaihi wasallam. Jelas di waktu itu Nabi yang berkuasa, Nabi imam, Nabi yang menjadi qadhi, Nabi yang menjadi panutan, ya, di zaman tersebut, ya, di zaman kenabian. Akadnya tentunya bila wali, ya. Walaupun dengan tidak ada wali di zaman tersebut, ya, karena budak belian dan lain-lainnya dibolehkan. Wabila syuhud, walaupun dengan tidak ada saksi-saksi. Wabila mahar, dan juga tidak pakai mahar, dengan dia bersyahadat atau mengucap daripada ayat-ayat Allah, mahar mas kawinnya dibolehkan. Ibtidaan wa intihaan, dari awal sampai terakhir 9 tersebut. Wa jumlata ma khussa bihi sallallahu alaihi wasallam arba'atu anwa'. Diringkas kesimpulan, banyak sekali yang dibolehkan, diistimewakan oleh Nabi, ada 4 jenis katanya. Pertama-tama al-mubahat wal muharramat wal wajibat wal fadail wal ikram. Pertama-tama ada yang sebagian yang dibolehkan oleh Nabi, ya, segala sesuatu yang mubah, keringanan-keringanan, apa yang mau dia mengerjakan di dalam ibadah, keistimewaan hanya untuk Nabi, bukan untuk umatnya. Yang kedua muharramat, apa-apa yang diharamkan, ya, untuk Nabi. Yang ketiga wajibat, apa-apa yang diwajibkan untuk Nabi. Yang keempat fadail wal ikram, kelebihan-kelebihan dan kehormatan hanya untuk Nabi sendiri, nggak boleh untuk umatnya. Itu namanya khususiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi Muhammad. Ada 4 jenis. Yang pertama wal mubahat, segala sesuatu yang mubah, yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, ya. Ai takhfifat, keringanan-keringanan. Minha ibahatul bisal, bagi Nabi boleh berpuasa yang menyambung. Umatnya nggak boleh menyambung puasa. Artinya puasa sambung, ini hari puasa, buka sebentar puasa lagi, terus begitu. Puasa-puasa ahlul kitab, ya, buat Nabi boleh, tapi umatnya tidak. Innaka tusal ya Rasulullah, qala inni ut'imuni rabbi wa yasgini. Kenapa engkau berpuasa menyambung ya Rasulullah? Karena aku diberikan makan oleh Allah dan diberikan minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An yusul shaumul lail wa shaumun nahar, menyambung puasa malam dengan subuh puasa lagi siang, ya. Bi imsakil lail, hanya sebentar dia memakan, atau di malam hari ma'as shaumil ladzi ba'dahu min ghairi an yat'am syai'a, bisa juga tidak dengan makan sama sekali.
bisa dengan tidak makan sama sekali. Subhanallah, ya. Wa yaqdi bi'ilmih. Nabi memutuskan segala sesuatu urusan perkara dengan ilmunya, dengan dirinya sendiri. Itu kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahkum, dia yang menghukum segala sesuatu hukumannya. Karena ucapannya ilmu, ucapannya hukum. Wa yashhad li nafsih, dan dia menyaksikan dirinya sendiri. Sebagai saksi dia, sebagai saksi terhadap Nabi, terhadap umat, Nabi juga menjadi keistimewaan dia sendiri yang menjadi saksi. Wa far'ih, dan terhadap umat-umatnya. Contohnya nanti di akhirat, Nabi menjadi saksi para nabi-nabi dan rasul-rasul dan para umat-umat mereka. Dan terhadap musuh pun Nabi masing juga boleh menjadi saksi. Persaksian terhadap musuh-musuh Yahudi dan Nasrani, ya, perjanjian-perjanjian, ya, Nabi yang menyaksikannya semuanya. Wa tajuzu lahu syahadah bimadda'ahu, ya, dan dia boleh, ya, mengakui persaksian apabila dia akui, ya, yang diakui oleh Nabi, disaksikan oleh Nabi, dan itu dia mengatakannya, itu termasuk sudah boleh keistimewaan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu akhdhu ta'amin ghairih, ya, zaman-zaman umatnya, sahabat-sahabatnya, ya, pemberian-pemberian apapun yang ada di tangan sahabat atau harta kekayaan dari peperangan, semuanya beli untuk Nabi. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia pemimpin, tetapi Nabi nanti yang membagi-bagikannya. Itu enggak boleh orang lain. Semuanya daripada mengambil harta-harta sahabat, khudh min amwalihim, engkau ambil harta-harta mereka. Maksudnya mengambil zakat dan nanti dibagikan oleh Nabi sendiri. Begitu juga harta rampasan, nggak boleh ada yang berkuasa kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dia sendiri yang ngatur dan dia nanti yang membaginya. Wa yajibu i'ta'uhu lahu, wajib sahabat-sahabat mengasih kalau Nabi memintanya. Untuk jihad fisabilillah, untuk perang, untuk segala sesuatu. Apabila Nabi mengambil dari harta-harta sahabatnya, wajib dikasih dan enggak boleh menolak. Begitu juga panggilan Nabi, begitu juga suruhan Nabi, enggak boleh ditolak. Nabi memanggil mesti datang. Nabi menyuruh harus dikerjakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Itu kelebihan-kelebihan taatnya sahabat, ya. Ya, taatnya sahabat kepada Nabi, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Istajibu lillahi walil rasuli bima da'akum, ya. Dan terimalah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya kalau kalian dipanggil, kalau kalian diajak, ya. Begitu juga apa-apa harta mereka, sahabat-sahabat, Nabi sebagai orang tuanya, Nabi sebagai pemimpinnya, dia berkuasa kepada harta yang membagi-bagikan, yang dikasih, nanti Nabi lagi yang mengaturnya. Dan diantara yang mubah bagi Nabi, tidak batal wudunya dengan dia tidur. Ya, tanamu aini wala tanamu qalbi. Mataku yang tidur, tapi hatiku tidak tidur. Karena selalu menunggu wahyu. Selalu dia bermunajat kepada Allah. Walaupun dia tidur, mungkin di dalam tidur dia mimpi, mimpinya pun wahyu. Ya, itu tidak membatalkan wudunya Nabi, dan dia terjaga selalu dari syaitan, dan tidak ada tempat syaitan di hatinya. Itu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsar hadhil mubahat lam yaf'alhu. Tapi Nabi kebanyakan semuanya itu tidak mengerjakan yang melewati batas, ya. Yang mubahat yang dibolehkan tersebut Nabi kerjakan dengan teliti, dengan tidak menjadi sesuatu yang berlebihan, ya. Dan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, misalnya mengambil dan memberi di tempatnya, diberikan kepada yang berhaknya. Menghukum juga dengan hukuman ayat-ayat Allah, tidak melebihi batas. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hukumnya adil. Ya, begitu juga persaksiannya, ya, begitu juga ibadah-ibadah yang lain, ya, tidak dikerjakan kecuali dengan
secara menengah dan tidak berlebihan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Adapun yang kedua daripada keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam yang diharamkan khusus buat dia. Ya. Pada umatnya enggak boleh. Tahrim sadaqatut tatawwu alaih. Ya. Haram menerima zakat Nabi. Enggak mau Nabi menerima zakat. Wa tahrim khat. Ya. Wa sya'ar, ya. Wa syair, ya. Nabi juga enggak belajar menulis, ya. Supaya disebutkan Nabiul Ummi. Kalau dia belajar menulis, jadi dia yang mengerti tulisan-tulisan, maka dia enggak boleh belajar tulisan-tulisan, bacaan-bacaan. Syair juga enggak boleh belajar syair-syair daripada syair-syair jahiliyah. Karena di bangsawan sastra bahasa Arab itu mereka ahli syair, tapi Nabi tidak. Al-Quran. Al-Quran. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kan kami tidak ajarkan Nabi itu sajak pantun-pantun jahiliyah, tidak. Wa ma yanbaghi lah, dan tidak baik untuknya. Tidak patut seorang nabi mempelajari syair. Begitu juga tentang menulis tulisan-tulisan tangan. Wa maddul 'ain ila mata'in nas. Ya. Enggak boleh dia melihat daripada harta-harta dunia, pemilikan-pemilikan manusia, ya. Dan itu tidak Nabi kerjakan. Nabi memang sangat afaf, sangat ghinan nafs, sifat-sifat Nabi. Dia tidak mau mengambil harta orang, dia tidak melihat kepemilikan di tangan orang, dia tidak condong kepada dunia. Itu sifat-sifat Nabi. Begitu juga mata, khainatul a'yun. Ya, daripada khianat mata, ya, kedipan, lirikan, melihat mata dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Tidak, Nabi kita itu semuanya haram baginya. Wahiyal ima bima yadhhar khilafu min mubahin dunal khadi'ah fil harb. Apapun yang berkaitan dengan mata untuk kemungkaran, kemaksiatan, Nabi tidak kerjakan matanya, kecuali di dalam peperangan. Dia memberikan isyarat dengan mata supaya memerangi musuh-musuh Islam. Boleh, ya. Wal man al-i'ta' liyastakthir. Ya. Nabi memberikan pemberian yang banyak, ya, tanpa dengan ungkit-ungkitan, ya. Mengungkit, Nabi memberikan kepada sahabat-sahabatnya, ya, memberikan banyak kambing, membagikan banyak harta rampasan perang. Tidak boleh diungkit. Nabi kita dengan adil pemberiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia yang mengatur pembagian fai, pembagian daripada harta rampasan perang, haram, enggak boleh dia diungkit, yang disebut innaka la ta'dil ya Muhammad. Ada seorang munafik berkata, engkau tidak adil Muhammad membagi-bagikan ini sendiri dengan kemauanmu. Ya. Kata Rasulullah, idzan lam akun a'dil faman ya'dil. Kalau aku saja utusan Allah tidak beradil, tidak menjalankan dengan adil, siapa yang bakal adil? Ya. Dan orang itu munafik dan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dia melawan kepada Nabi, menunjuk Nabi katanya tidak adil. Nah, itu semuanya haram bagi Nabi, ya, menerima zakat. Begitu juga mempelajari syair, ya, mempelajari tulisan-tulisan. Ya. Dia tidak boleh di dalam ada khianat mata, ya, kedipan atau lirikan dan lain-lain, itu juga haram bagi Nabi. Dan begitu juga mengungkit-ungkit pemberian-pemberian daripada hadiah rampasan perang atau zakat atau sedekah dan lain-lain. Al-thalith al-wajibat minha. Ada yang banyak kewajiban buat Nabi saja, nggak boleh kepada umatnya. Di antaranya wajib sehari-hari Nabi sholat duha, sholat witir. Umatnya nggak wajib. Bangun malam wajib, umatnya nggak wajib. Begitu juga udhiyah. Nabi tiap tahun udhiyah, wajib bagi dia untuk umatnya. Tapi umatnya nggak wajib tiap tahun. Siwak wajib bagi Nabi. Begitu juga pakaian-pakaian di dalam badannya, ya, dengan imamahnya, dengan tongkatnya, dengan
Jenggotnya itu wajib-wajib semuanya bagi Nabi, tapi umatnya tidak. Wal musyawarah. Begitu juga selalu Nabi bermusyawarah, ya, kepada sahabat-sahabat, petua-petua sahabatnya, ya. Wajib taghyir mungkar. Nabi juga wajib kalau melihat kemungkaran langsung dia merusak, berantasnya, ya, merubahnya. Apabila dia lihat kemungkaran, walaupun ada bahaya. Wa in khafa, walaupun ditakuti ada bahaya. Wa in alima, walaupun dia tahu anna fa'ilahu yazidu fihi inada, walaupun orang tersebut akan bertambah musuh, bertambah ngelawan, tetap kalau mungkar harus diberantas, nggak pandang bulu. Itu bagi Nabi wajib. Wa musabaratul adu wa in kathur, sabar melawan musuh walaupun banyak, walaupun kuat mereka, tetap nggak mundur, nggak pengecut. Nabi kita syuja', pemberani. Itu wajib di dalam dirinya Nabi. Wa qada dain muslim mata mu'siran, wajib bagi Nabi membayar utang-utang sahabatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dia yang mengakui, ana aula bil mu'minina minkum, aku yang paling berhak, ya, kepada kalian semua, ya, wahai umatku, ya, daripada dirinya sendiri, Nabi, ya. Apabila ada utang, Nabi yang membayarnya. Allah, kasihan, ya. Begitu juga kewajiban-kewajiban Nabi memberikan di dalam masjid Madinah, ada makanan untuk para ahli suffah. Nabi sendiri yang wajib mencarinya, bukan dari orang. Itu kelebihan-kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zada fil ubab wujubu ratibati subhi, ya. Tadi witir dan duha wajib bagi Nabi. Ditambahkan di dalam kitab ubab juga qobliyah subuh wajib bagi Nabi. Qobliyah subuh, ya. 2 rakaat sebelum subuh itu wajib bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keistimewaan yang keempat adalah keutamaan, kehormatan, kemuliaan bagi Nabi banyak sekali. Anna nikaha fi haqqi ibadah. Pernikahan itu berkali-kali Nabi, ya, semuanya termasuk ibadah. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nikah itu ibadah, ya. Karena banyak sekali perbuatan-perbuatan baik, ya. Memberikan nafkah, mengajarkan istri, ya, melahirkan anak yang saleh, banyak sekali ibadah, ya. Tanggung jawab, ya. Menggaulinya dengan muasyarah bil ma'ruf, itu ibadah, banyak sekali, ya. Mutlak bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernikahannya semuanya ibadah. Orang-orang musuh-musuh Nabi mencari celah untuk menghina Nabi di dalam sisi perkawinannya, tidak bisa. Semua perkawinannya dengan murni dan baik dan tidak ada cacatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafihi fi haqqina fa innahu mubah. Ya, terhadap Nabi segala ibadah-ibadah di dalam perkawinan dapat pahala-pahala semuanya, ya. Tetapi kita belum tentu, ya. Wa fi haqqina fa innahu mubah. Bagi umatnya, bagi kita adalah mubah saja. Mau kawin boleh, mau tidak kawin boleh. Tapi Nabi tidak. Dalam keadaan dia beribadah di dalam perkawinan tersebut. War ibadah aridah lahu, ya. Dan segala sesuatu ibadah itu yang selalu Nabi kerjakan, ya. Walaupun sampai pernikahan, ya. Walaupun segala sesuatu baginya semuanya ibadah, ya. Wa tafdilu nisaihi ala sairin nisa, kemuliaan istri-istrinya daripada istri-istri yang lain, ya. Mulia, pahalanya mulia, ya. Double pahala-pahalanya untuk ummahatul mu'minin, ikraman lahu. Ini kemuliaan untuk Nabi, istri-istrinya dihormati menjadi ummul mu'minin, menjadi ibunya para orang yang beriman. Kal ikram fil ubuwah lirrijal wan nisa, seperti bapak dan ibu. Wa tahrimu su'alihinna, ya. Dan tidak boleh meminta-minta kepada istri-istrinya.
dan tidak boleh melihat auratnya istri-istrinya. Tidak boleh berdua dengan istri-istrinya. Itu segala sesuatunya mesti dengan hijab. Kehormatan istri-istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan semuanya ini di dalam kitab Imam Syarqawi. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari Imam Syarqawi. Sampaikan kepada guru kita yang mulia Habibul Mahmud Al-Habib Khod bin Muhammad Al-Babir Al-Qasam menyampaikan orang-orang dari